Good morning, students. Let's start with the chapter number 4 in WRE, minor and micro irrigation. Weightage for this topic is 10 marks. In this topic, there are two irrigation systems. First one is the minor irrigation projects, and second one is the micro irrigation systems or projects. In minor irrigation, there are different modes, that is different irrigation projects, bandaras, percolation tanks, and lift irrigation system. These are the minor irrigation systems. And in micro irrigation, in this micro irrigation, there is a drip irrigation system, sprinkler irrigation system, then furrows system, furrow method, and then last one is the basin method. These are the micro irrigation systems. For the particular, in case of minor irrigation systems or minor irrigation projects, there are particular uh, construction activities, and by doing the construction, one barrier is to be constructed to achieve the available water or achieve the required water to the purpose of irrigation and domestic use. या केसमध्ये काय केलं जातं, त्याचं एक्झिक्युशन केलं जातं. एक्झिक्युशन म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्शन, टू कन्स्ट्रक्ट और टू डेव्हलप मीन्स टू एक्झिक्यूट. त्याला काय केलं जातं, एक्झिक्युशन करून काय केलं जातं, तर बंधाराज, पर्क्युलेशन टँक्स आणि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स ह्या डेव्हलप केल्या जातात. बट इन केस ऑफ मायक्रो इरिगेशन, ऑन ॲक्च्युअल फार्म साईट, दॅट इज आवर ॲग्रिकल्चरल लँड, तिथं त्या स्कीम्स ह्या डेव्हलप केलेल्या असतात. वॉटर रिसोर्स जो आहे, वॉटर सोर्स हा ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड असतो त्या स्कीम्समध्ये. डायरेक्टली काय केलं जातंय, तर ॲग्रिकल्चरल लँडमध्ये त्या स्कीम्स ह्या डेव्हलप केल्या जातात. आता ड्रिप सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे, स्प्रिंकलर सिस्टीम इरिगेशन सिस्टीम माहिती आहे. देन फरो मेथड, फरो सिस्टीम, हे पण तुम्ही फर्स्ट युनिटमध्ये शिकलाय. फरोज, इन केस ऑफ शुगर केन लँड, शुगर केन फार्म, त्या केसमध्ये ज्या प्रकारे इरिगेशन करतात, म्हणजे त्या पिकाला पाणी दिलं जातं, बरोबर आहे. आपण म्हणतो की चाऱ्या खोदलेल्या असतात, चाऱ्या असतात, आणि त्या चाऱ्या थ्रू पाटा थ्रू पाणी कुठं जातं, तर पर्टिक्युलर त्या ऊसाला जातं किंवा त्या सिरियल क्रॉपला जातं. ती सिस्टीम म्हणजे फरोज सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये मग डीप फरोज असतात, शालो फरोज असतात. फरोज म्हणजे एक प्रकारच्या काय म्हणतो आपण त्याला, चारी म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज फरोज. आणि दुसरी मेथड आहे ती लास्ट वन, नंबर 4 इज द बेसिन मेथड. बेसिन मेथड म्हणजे सिरियल क्रॉप, सॉरी, ऑर्चर्ड्स क्रॉपसाठी वापरली जाते, म्हणजे फळबागा वगैरे असतात त्यासाठी बेसिन मेथड ही यूज केलेली असते. ठीक आहे. लेट स्टार्ट विथ द मायनर इरिगेशन. In this, there are three types: bandaras, percolation tanks, and lift irrigation. This is the one example of bandara, small bandara uh, in jungle area. जंगल एरिया मधला हा बंधारा आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ बंधाराज. सिमेंट बॅग बंधारा असतो, त्यानंतर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरमध्ये केलेला बंधारा असतो. डिफरंट टाइप्स ऑफ बंधाराज, टेम्पररी और परमनंट. ठीक आहे. First of all, introduction. In minor irrigation project, special intention is given on smaller area for irrigation and having expenditure limit of 5 million rupees. In this, there are three types of minor irrigation systems: bandara, percolation tanks, and lift irrigation. Then first of all, we will move towards the bandara irrigation schemes.
The bandara is a local name, and in bandara irrigation a small barrier or a wall of small height is constructed across the river or particular stream to raise the water on upstream side. स्मॉल इरिगेशन स्ट्रक्चर आहे, स्मॉल बॅरियर आहे, स्मॉल हाईटला कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो अक्रॉस द रिव्हर ऑर पर्टिक्युलर स्ट्रीम. म्हणजे ओढ्यांवरती पण बांधारा हा कन्स्ट्रक्ट करू शकतात. बांधारा इरिगेशन कम्स अंडर द मायनर इरिगेशन स्कीम ऑर प्रोजेक्ट अँड इट इज टाइप ऑफ डायरेक्ट इरिगेशन. Then what are the advantages of Bandara irrigation project? The Bandara irrigation is very economical. In this irrigation, seepage and evaporation losses are very less. Water is stored in upstream side. Stored water is useful for irrigation purpose and increase groundwater level also. दोन्हीचा यूज इथं होत आहे. Disadvantages of Bandara irrigation. As irrigable area is fixed and hence if more water is available then it goes west. Particular scheme ही कशासाठी केली आहे? स्मॉलर एरियासाठी. स्मॉलर प्रोजेक्ट आहे हा, स्मॉल एरिया इरिगेट करण्यासाठी केलेला आहे. इन केस ऑफ सम पेरिनियल सीझन, सपोज जर वॉटर एक्सेस अवेलेबल झालं तर ते वॉटर आपण स्टोअर करू शकत नाहीये, ते वेस्टमध्ये जात आहे. हा एक त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. And second, there might be uncertainty supply of water in case of non-perennial river. आत्ताच बोललो की मी पेरिनियल रिव्हर अँड नॉन पेरिनियल रिव्हर, त्या केसमध्ये तुम्हाला बंधारा सिस्टीम्स मध्ये पाणी स्टोअर करता येत नाही. देन वॉटर इज नीडेड फॉर इरिगेशन, हेन्स people living on downstream depend upon river or stream for supply of water and goes without water during dry period. Due to नॉन पेरिनियल रिव्हर्स जे काय पाणी लागणार आहे इरिगेशनसाठी आणि डाऊनस्ट्रीम साईडला जे काही लोक पीपल्स जे डिपेंड आहेत पाण्यासाठी, तर त्या पिरियडमध्ये जर पाणी नाही मिळालं ड्युरिंग द ड्राय पिरियड तर काय होणार आहे, तिथं लोकांची चिंता वाढणार आहे. दिस इज द डिसएडव्हान्टेज. द नेक्स्ट, द साईट सिलेक्शन क्रायटेरियाज फॉर बांधारा इरिगेशन. म्हणजे ॲक्च्युअल साईट कशी चूज करणार बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर गोइंग टू डेव्हलप ऑर कन्स्ट्रक्ट द बंधारा, पर्टिक्युलर बंधारा ऑन अ पर्टिक्युलर लोकॅलिटी. त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागणार आहे, विचार करावा लागेल. सम टेक्निकल पॅरामीटर्स, इंजिनिअरिंग पॅरामीटर्स कन्सिडर करावे लागतील. द रिव्हर ऑर स्ट्रीम ऑन विच बंधारा इज गोइंग टू बी कन्स्ट्रक्टेड शुड बी पेरिनियल. हा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल आहे की ती जी नदी आहे ती बारमाही वाहणारी असावी, किंवा जो काय तो स्ट्रीम आहे, जो वॉटर फ्लो आहे तो कसा असायला पाहिजे, बारमाही वर्षभर तिथं पाणी असायला पाहिजे. अशा ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, ती साईट चूज करायची आहे. देन सेकंड, द साईट शुड बी विदिन 5 किलोमीटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड. मग आता लक्षात घ्या आपण काय शिकतोय, तर पर्टिक्युलर मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शिकतोय. म्हणजे आपलं पहिलं टार्गेट काय आहे की पर्टिक्युलर जिथं साईट चूज करतोय आपण त्या साईटमध्ये किती क्षेत्र, किती हेक्टर्स एरिया हा इरिगेट करायचा आहे आणि तो एरिया हा विदिन 5 किलोमीटर त्या पर्टिक्युलर साईट पासून असायला हवा. देन नंबर 3, द सिलेक्शन ऑफ साईट शुड बी सच दॅट इट शुड प्रोव्हाइड इरिगेशन ऑन बोथ द बँक्स थ्रू द कॅनल्स फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑल्सो. हे पण महत्वाचं आहे. पर्टिक्युलर बंधारा जिथं कन्स्ट्रक्ट होतोय तिथं तुम्हाला दोन्ही बाजूनी काय करता आलं पाहिजे, इरिगेशन करता आलं पाहिजे. म्हणजे 2 किनारे असणार आहेत अपस्ट्रीम फेसला, बरोबर आहे. थ्रू कॅनल्स आपण काय करू शकतो, पाणी हे शेतीला प्रोव्हाइड करू शकतो. अशा ठिकाणी काय करायचे, आपल्याला साईट ही सिलेक्ट करायची. देन डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर द कॅनल्स. इकॉनॉमी पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय लागणार आहे आपल्याला, तर मॅक्सिमम कटिंग होत असेल तर ते काय करावं लागणार आहे, अवॉइड करावं लागणार आहे. बिकॉज जे काय अपस्ट्रीम साईडला वॉटर स्टोअर झालंय ते थ्रू स्मॉल कॅनल्स आपण काय करणार आहेत, स्मॉल चॅनल्सनी आपण फार्म लँडपर्यंत, ॲग्रिकल्चरल लँडपर्यंत पोहोचवणार आहोत. त्या केसमध्ये कटिंग हे काय करायचंय, अवॉइड करायचंय. विथ द हेल्प ऑफ कंटुरिंग, लेव्हलिंग अँड कंटुरिंग आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्या प्रकारे साईट ही फायनल करावी लागेल. देन नेक्स्ट,
The site should be high so that no cultural land is submerged on the upstream side. This is also the important parameter because agricultural land साठी आपण इरिगेशन प्रोजेक्ट हा डेव्हलप करतोय, कन्स्ट्रक्ट करतोय. मग त्या केसमध्येच आपली कल्चरेबल लँड दॅट इज ॲग्रिकल्चरल लँड ह्या वॉटर स्प्रेड एरियामध्ये सबमर्ज होऊ नये. जिथं पाणी साठणार आहे अपस्ट्रीम फेसला तिथं काय व्हायला नको आहे, ती जमीन आपली ॲग्रिकल्चरल लँड ही जाता कामा नये. देन नंबर 6, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बंधाराज. मग आता हे पण आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल की पर्टिक्युलर तिथला सॉइल स्ट्राटा कसा आहे, नाही का. बिकॉज कन्स्ट्रक्शन ऑफ सपोज कॉन्क्रीट सॉलिड बांधारा आता आपल्याला बांधायचा आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला फाउंडेशन हे स्ट्रॉंग किंवा फाउंडेशन क्रायटेरियाज हे चेक करावे लागतील. ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी विदिन ₹5,000 पर हेक्टर. म्हणजे ॲग्रिकल्चरल लँड किती आहे त्याच्यातून जनरेशन होणारा रेव्हेन्यू आणि मग त्याच्यातून पर हेक्टर, नाही का, की पर हेक्टर 5,000पेक्षा जास्त खर्च येता कामा नये त्या प्रोजेक्टसाठी. देन साईट शुड बी जस्ट ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्टीप बेड स्लोप. बरोबर आहे. आता हे कशासाठी दिलेलं आहे की बाय ग्रॅव्हिटी हे पाणी सप्लाय झालं पाहिजे आणि त्या स्टोअर झालं पाहिजे पर्टिक्युलर त्या प्रोजेक्टसाठी, त्यासाठी हा पॉईंट दिला आहे. साईट शुड बी जस्ट ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्टीप बेड स्लोप. म्हणजे आफ्टर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बंधारा पाणी हे मोस्टली बाय ग्रॅव्हिटी त्या आपल्या कनेक्टेड कॅनल्स पर्यंत ट्रॅव्हल करून ते पोहोचलं पाहिजे. दिस इज द ऑल अबाउट द साइट सिलेक्शन क्रायटेरियाज ऑफ बंधारा. नेक्स्ट पार्ट इज द कंपोनंट पार्ट्स ऑफ बंधाराज. म्हणजे एक्झॅक्ट बंधारा काय असतो, त्याचे कंपोनंट पार्ट्स काय आहेत. फॉर बंधारा इरिगेशन स्कीम फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स. फर्स्ट वन इज द बंधारा अँड स्कोर होल. Bandara, actual bandara, that is barrier and score hole. Then second is the screen wall and outlet. Particular wall स्क्रीनिंग वॉल आहे त्याच्यामध्ये आणि आउटलेट पण आहे. म्हणजे येणारं सपोज पावसाचं पाणी असेल, नदीचं त्या रिव्हरचं पाणी असेल, तर ते स्क्रीन वॉल तिथं डिझाईन करावे लागेल जेणेकरून डाऊनस्ट्रीम साईडला ज्यावेळी पाणी सप्लाय होणार आहे इरिगेशनसाठी ते क्लिअर वॉटर सप्लाय व्हावं. आणि त्याचा आउटलेट दॅट इज गेट्स असतील किंवा स्मॉल आउटलेट्स. आउटलेट का म्हटले आता इथं गेट म्हणत नाही आपण, आउटलेट म्हणतोय बिकॉज स्मॉल स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट फ्लड बँक. इन केस ऑफ फ्लड अरायझेस तर फ्लड बँक्स ऑल्सो कन्स्ट्रक्टेड ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. फ्लड बँक. देन कॅनल अँड द लाइनिंग वॉल. जिथं कॅनल असणार आहे तिथं लाइनिंग वॉल करावे लागेल आणि लाईन चॅनल कॅनल हा डिझाईन करावा लागणार आहे. दीज आर द कंपोनंट्स ऑफ बंधाराज. दिस इज द लेआउट ऑफ बंधारा. याच्यामध्ये ऑल कंपोनंट्स तुम्हाला विजिबल होत आहेत. रिव्हर बँक ही कशी आहे, रिव्हर डायरेक्शन दाखवली आहे. देन बंधारा दाखवला आहे त्याला परपॅन्डिक्युलर, ठीक आहे. स्कोर होल दाखवलं आहे. त्यानंतर फ्लड बँक दाखवली आहे. त्यानंतर स्क्रीन वॉल दाखवलेली आहे हां, आणि चॅनल लाईन कॅनल पण तो पण दाखवलेला आहे. म्हणजे बिफोर अपस्ट्रीम साइड ऑफ बंधाराज तिथून काय केलेलं आहे तर लेफ्ट साईडला त्या बंधाराच्या लेफ्ट साईडला काय होणार आहे तो कॅनल आउटलेट हे दिलेलं आहे की जेणेकरून जे काय वॉटर आहे ते त्या पर्टिक्युलर आर्टिफिशियल चॅनल थ्रू दॅट इज कॅनल थ्रू हे काय कुठं जाणार आहे तर ॲग्रिकल्चरल लँडला जाणार आहे. ठीक आहे. तर नॅचरल रिव्हर बँक दाखवला आहे त्यांनी, रिव्हर बेड तिथं शो केलेला आहे, स्कोर होल दिलेला आहे, स्कोरिंग होल्स हे प्रोव्हाइड केलेले असतात. आणि बंधारा ही एक वॉल तिथं दिसते आपल्याला, वॉल दाखवलेली आहे. ॲप्रॉन्स आहेत, दिस इज द पार्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन. अँड फ्लड बँक आहे. फ्लड बँक इन केस ऑफ फ्लड और मोर वॉटर जर फ्लो झालं तर त्यासाठी त्या गाईड बंड्स आणि फ्लड बँक्स ह्या कन्स्ट्रक्ट केलेल्या असतात. ठीक आहे. दिस इज द वन एक्झाम्पल ऑफ लेआउट ऑफ बंधारा. आता याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे पेपर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, ड्रॉइंग ऑफ लेआउट, द कंपोनंट पार्ट्स ऑफ बंधारा, ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस, साइट सिलेक्शन क्रायटेरियाज. ठीक आहे. तर हे
हा एक तुम्हाला पुढचा प्लॅन आणि सेक्शन दिसतोय की सॉलिड वॉल असते आणि बंधारा त्याचा प्लॅन दिसतात. स्लीव्सेस म्हणजे काय, त्याला आपण म्हणूया आउटलेट. स्लीव्स असतात. स्लीव्स का म्हटलं याला, तर ते थोडीशी त्याची हाईट ही कमी राहते म्हणून त्याला गेट न म्हणता स्लीव्सेस म्हटलंय. स्लीव्सेस मधून 0 वॉटर लेवल पर्यंत पाणी हे जाऊ शकतं. म्हणजे जी काय रिव्हर आहे किंवा जो पर्टिक्युलर स्ट्रीम आहे त्या स्ट्रीम मध्ये बॉटम मोस्ट पार्ट मधून ते पाणी जाऊ शकतं. म्हणजे येणारा सपोज आपण एक सॉलिड बॅरियर कन्स्ट्रक्ट करतोय, मग सपोज तिथं काही सेडिमेंटेशन झालं, रिव्हर सेडिमेंटेशन नाही का, म्हणजे गाळ साठला, तर तो गाळ त्या स्लीव्सेस मधून बाहेर पडण्यासाठी त्या गेटची, छोट्या स्लीव्सेसची प्रोव्हिजन केलेली असते. म्हणजे त्याची लेवल ही ॲट द बॉटम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॉलिड वॉल, त्या बंधाऱ्याच्या बॉटम मोस्ट लेवलला फिक्स करून ठेवलेली असते. हे कंट्रोल लेवल्स आपण शिकलो डॅम्समध्ये, ज्याच्यामध्ये FRL आहे, HFL आहे, TDL आहे, देन LWL आहे, DSL म्हणू त्याला आपण, डेड स्टोरेज लेवल. डेड स्टोरेज लेवलच्या खाली जर लेवल गेली वॉटर लेवल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय केलं असतं, मेन स्पिलवे या डेड स्टोरेज लेवलला डिझाईन केलेलं असतात आणि बिलो दॅट डेड स्टोरेज लेवल काय केलेलं असतात, तळमोऱ्या असतात, गाळमोरी म्हणतात त्याला, किंवा त्यालाच स्लीव्सेस असं म्हणतात. मग आता इथं कॅनल पण दाखवलाय त्याच्यामध्ये, अपस्ट्रीम फेसला एक कॅनल आणि एक ॲरो दाखवला त्याचा, आणि तिथं हेड रेग्युलेटर म्हटलं. दिस इज द कॅनल गेट, त्याला फक्त हेड रेग्युलेटर नाव दिलेलं आहे. मेन कॅनलला जे काय गेट इन्स्टॉल केलेलं असतं त्याच्या आउटलेटसाठी, त्याला काय म्हणायचंय, हेड रेग्युलेटर. ठीक आहे. तर प्लॅनमध्ये तुम्हाला हे मी आता एक्सप्लेन केलं. आणि खाली त्यांनी तो सेक्शनल इलिव्हेशन दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये RCC स्लॅब दिसतंय, डाऊनस्ट्रीम फेस दिसते, स्लीव्सेस दिसत आहेत. जे स्लीव्स तुम्हाला प्लॅनमध्ये दिसत होतं तेच इथं तुम्हाला सेक्शनमध्ये दिसतंय, ज्याच्यामध्ये बॉटम मोस्ट लेवलला ते स्लीव्स हे प्रोव्हाइड केलेले आहे, की जेणेकरून पाण्याची लेवल खाली गेली नाही का, तर त्यावेळी ते पाणी आपल्याला कुठं मिळायला पाहिजे, तर पर्टिक्युलर आपला जो काही पर्पज आहे तो अचीव व्हायला पाहिजे. म्हणजे पाणी स्टोअर केलं पर्टिक्युलर लेवलमध्ये, तो आपल्याला ते लेवल खाली गेल्यानंतर मिळलं पाहिजे, म्हणून तिथं काय केलेले स्लीव्सेस हे कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट द बंधाराज इरिगेशन सिस्टीम. ठीक आहे. थँक्यू.